तो आज आप सब लोग आए और आप लोग भी इच्छुक होंगे कि जाने भाई क्या घोषणा हो रही है। याद कीजिए जब 2020 में हमने जब घोषणा की थी, सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आकर के उन्होंने घोषणा की थी। ये बात बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला। और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया है। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है
और जो हो सकता है वही हम करें, कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे। নমস্কার, সোজা সাপটা সুব্রতয় আপনাদের স্বাগত জানাই। তাহলে সরকারি চাকরি পেতে গেলে আর কোনো যোগ্যতার দরকার নেই, মানে আপনাকে খালি নজর রাখতে হবে যে কোন রাজনৈতিক দল ভোটে দাঁড়িয়েছে আর কোন রাজনৈতিক দল অফার দিয়েছে যে জিতে আসলেই পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেবে। আপনি সেটা ভেবে বসে থাকলেই হবে না। আপনার যোগ্যতার দরকার আছে না আপনার কোনো কম্পিটিশনের দরকার আছে। শুধু আপনি টিভিতে লক্ষ্য রাখবেন যে কোন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্ব বলেছে যে আমরা ক্ষমতায় আসলেই প্রত্যেক ঘরে ঘরে সরকারি চাকরি দিয়ে দেব। দেখুন, আগামী মাসেই বিহারে নির্বাচন, দুটো ফেজে নির্বাচন হবে, 6 তারিখ এবং সম্ভবত 11 তারিখ, 14 তারিখে ফলাফল। তবে বিহার নির্বাচনের ফলাফলের উপরে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবও নির্ভর করছে, তার কারণ 5 মাসের মধ্যেই বিহার নির্বাচনের ফলাফল থেকেই পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচন। এখন যে তেজস্বী যাদবকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত ভালোবাসে, সেই তেজস্বী যাদবের আজকের এই ঘোষণা শুনে অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপ্লুত হবেন। তিনিও ভাববেন যদি 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরকম একটা ঘোষণা আমিও করে দিতে পারি। আমরা সেদিকেই তাকিয়ে থাকবো। যদিও দেখুন, অদ্ভুতভাবে আজকে লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদব বিহার নির্বাচনের আগে দাঁড়িয়ে বলেছেন বিহারবাসীকে সরকারের সাথে যুক্ত করতে হবে, এবং যুক্ত করবার জন্য তিনি কোনো বেকার ভাতা নয়, তাদেরকে স্বনির্ভর করা নয়, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লোন দেওয়ার দরকার নাই, কাউকে ব্যবসা করারও দরকার নেই। যাদের বাড়িতে কোনো সরকারি চাকরি নেই তাদের বাড়িতেই একজনকে সরকারি চাকরি দিয়ে দেবে ক্ষমতায় আসলে। তাও কদিনের মধ্যে? মাত্র 20 মাসের মধ্যে সরকার ফর্ম করা। যেদিন সরকার গঠন হবে 20 দিনের মধ্যে ক্যাবিনেটে পাশ হয়ে যাবে, এবং 20 মাসের মধ্যেই, অর্থাৎ 2 বছরও যাবে না, তার আগেই বিহারের প্রত্যেক বাড়ি, যে বাড়িতে সরকারি চাকরি নেই অর্থাৎ চাকরি নেই, প্রত্যেকের বাড়িতে একজন করে সরকারি চাকরি দিয়ে দেবে। এবং এটাই খুব সায়েন্টিফিক ব্যাপার, এটা খুব সায়েন্টিফিক ব্যাপার। এবং তার কাছে ডেটা আছে। কোন ডেটা? নির্বাচনের আগে তারা যে সার্ভে করেছে, সেই সার্ভেতে কেউ বলেছেন বেসরকারি চাকরি করেন, কেউ বলেছেন ব্যবসা করেন, কেউ বলেছেন সরকারি চাকরি করেন। সেই ডেটার উপরে ভিত্তি করে তিনি সরকারি চাকরি দেবেন। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে তাহলে সরকারি চাকরিতে আর কোনো যোগ্যতার পরিমাপের দরকার নেই, সরকারি চাকরিতে আর কোনো কাস্টের সংরক্ষণেরও কোনো প্রয়োজন নেই, সরকারি চাকরি পেতে গেলে আপনাকে পড়াশুনো করারও কোনো প্রয়োজন নেই, সরকারি চাকরি পেতে গেলে আপনাকে কোনো কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করারও দরকার নেই। আপনাকে শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন সরকার ক্ষমতায় আসলে আমাকে এমনি সরকারি চাকরিটা দিয়ে দেবে। তাহলে এখন যারা বেসরকারি চাকরি করেন তাহলে তারা অপরাধ করে ফেলেছেন, যারা ছোটখাটো ব্যবসা করেন তারা অপরাধ করে ফেলেছেন, যারা পরিবার ছেড়ে বাইরে থাকেন বেসরকারিতে চাকরির উদ্দেশ্যে তারাও অপরাধ করে ফেলেছেন। তাহলে এখন যদি তারা তাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দাবি করে যে আমরাও লালু প্রসাদ যাদবের আরজেডি পার্টিকে ভোট দেবো, হেরিকেনে ভোট দেবো, লালুর ছেলেকে জেতাবো, তাহলে আমাদেরও সরকারি চাকরি দিতে হবে, তাহলে আপনারা তাদেরকেও সরকারি চাকরি দিতে হবে আপনার। তাহলে সেই ডেটাবেস আপনার হাতে নেই, সেই ডেটা আপনাকে নতুন করে তৈরি করতে হবে। কারণ আপনি পরিষ্কার বলেছেন প্রত্যেক ঘরেই সরকারি চাকরি, মানে কোনো ঘর বিহারে আর বাকি থাকবে না যারা সরকারি চাকরি করবে না। অর্থাৎ সরকারির যা পদ, সরকারি ক্ষেত্রে পরিকাঠামোতে সরকারের যে পদ, সেই পদের বাইরে গিয়েও আপনি চাকরি দিয়ে দেবেন। অর্থাৎ যদি কোনো একটা কাজ করার জন্য একজনের দরকার হয়, সেই কাজটা করার জন্য 5 জন বসে থাকবে। তবে একটা কথা ভালো বলেছে যে নীতিশ কুমারের দপ্তরের অর্থমন্ত্রী বলেছিল যে বাবার ঘর থেকে টাকা নিয়ে এসে দেবে কি দেবে না, বাবার ঘর দিয়ে টাকা এনে নিয়ে এসে দেবে। একদম ঠিক কথাটাই বলেছে। একটা 12 ক্লাস পাস ছেলে ফেল, 12 ক্লাস পাসও করেনি, অতদূর গেছে কিনা সন্দেহ আছে, যার বাবা পশু খাদ্য কেলেঙ্কারিতে জেলে গেছে, মানুষের খাবার ছেড়ে দিন পশুর খাদ্য খেয়ে হজম করে ফেলেছে, বিহার লুটে শেষ করে দিয়েছে, সে আজকে বসে বলছে যে ঘরে ঘরে সরকারি চাকরি। মাথা যে খারাপ হয়ে গেছে বোঝাই যাচ্ছে, তবে সংস্পর্শে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই এসেছিল এটাও বোঝা যাচ্ছে। তবে এই ঘোষণা যদি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে আপনারা শোনেন, আশা করি অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই, পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছে। দেখুন
কি ঘোষণা থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও। ধন্যবাদ, নমস্কার।